부활절 우리 모든 그리스도인들이 가장 기쁘고 또 힘을 얻는 주일입니다. 부활절 예배에 나오신 여러분 모두에게 부활하신 주님의 놀라우신 기쁨과 평강이 넘치시길 바랍니다. 우리 다 함께 마음을 모아 우리 부활하신 주님 경배하고 찬양하는 예배를 드리겠습니다. 형제들아, 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수가 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 아멘. 부활하셔서 우리의 영원한 생명의 보증이 되신 주님, 이 시간 주님께 찬양하며 높여 경배합니다. 부활의 생명을 우리에게 주셔서 영원한 생명을 소망하며 살며 그 능력에 살 수 있도록 축복하신 하나님 아버지께 찬송과 영광을 돌립니다. 우리 안에 내주하셔서 부활의 주님의 비밀을, 진리를 깨닫게 하시고 그 평강과 그 기쁨에 살 수 있도록 이끄시는 성령님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 부활절 예배에 나온 우리 모두가 주님의 이름으로 모여사오니 임재하셔서 크신 영광을 받으시옵소서. 또한 예배하는 저희들 위해 부활의 기쁨과 소망과 능력으로 함께하여 주시옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 부활의 주님 되시는 우리 주님을 찬양하겠습니다. 영광의 주님, 영광의 주님 찬양하세. 모든 영광 능력 찬송 예수님께. 영광의 주님 찬양하세. 죽으시고 모두 함께 찬양하세. 두 손을 높이 들고, 두 손을 높이 들고 주 이름 찬양. 존귀와 영광 모두 주 예수님께. 영광의 주님 찬양하세. 죽으시고 부활하신 우리 다 같이 하나님께 박수치며 찬양합니다. 영광의 주님 찬양하세. 모든 영광 능력 찬송 예수님께. 영광의 주님 찬양하세. 주의 백성 모두 함께 찬양하세. 두 손을 높이 들고 주 이름 찬양. 존귀와 영광 모두 주 예수님께. 오직 주님 영광의 주님 찬양하세. 죽으시고 부활하신 만화. 죽으시고 부활하신, 죽으시고 부활하신 만왕의 왕. 선포하라 부활하신, 선포하라
풍광의 주 아름다운 영광의 주를 보라. 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수, 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라. 선포하라, 선포하라. 부활하신 영광의 주 하나님과 화목하게 하신 주, 찬송과 존귀와 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원 영원토록 받아 주옵소서. 찬송과 존귀와 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원 영원토록 받아 주옵소서. 우리 다 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 찬양 성복 성자 성령 성삼일체께 영원 무궁하기까지 영광을 돌리세. 영광을 돌리세. 아멘. 다 자리에 앉으시겠습니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. Father of glory, we praise you that you mightily raised your Son, Jesus, from the dead. We praise you that the stone which the builders rejected has become the cornerstone. How marvelous is your doing in our eyes. Death could not hold him. Our last enemy has fallen before your power in the triumph of Jesus over death, and we have been freed from the fear of this ancient enemy. On this Resurrection Sunday, O Holy Spirit, grant us to live in the riches of all that Jesus' resurrection means. All authority belongs to him in heaven and earth. No power and no enemy can prevail against him. Only good can come to us in the end as we trust in him.
the best is always yet to come. So, Father, banish fear and fretting and discouragement and moodiness from our lives. Fix our eyes on the ultimate reality of Christ's final triumph over death. Never let us forget or fail to feel universal glory that you have given Jesus a name that is above every name. Make this practical in our daily lives as we see every person, great and small, facing someday the risen and triumphant Judge of all the nations. Give us a broken-hearted boldness in the mercy and might of Jesus. Christ is risen, and the power of his resurrection fills the world today with new life, hope, and expectation. And so we bring him all our needs. Creator God, we pray for our families, friends, neighbors, especially for those who are in need, and ask you to look with pity on those who suffer. We pray for the brokenhearted, for the sick, for the lonely, that your very presence would comfort them in their time of need. Faithful God, we pray for First Korean United Methodist Church. Strengthen our church in the bonds of love and commitment, that our church might spread the good news that Jesus is risen all around the world. Mighty God, we pray for peace in countries where there are war and conflict, and for the leaders of the United States, Korea, and all nations of the world, that they may give priority to those with the need and under oppression. Merciful God, we give you thanks for all the newly baptized who by water and your word are forever joined to Christ's death and resurrection. Embolden all who share this baptized life and renew us in faith and in action. Father God, bless now the words of the preachers, Senior Pastor Kwang Tae Kim and Pastor Alvin Lee. Grant that the Holy Spirit may pervade them so that they may become a true mediator of your word. Help us to welcome your word as the living word of God and allow it to work in us so that as we go out in the world can witness that we are followers of Christ and draw others into his loving care. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 영광 받으시 합당하신 하나님 아버지, 전능하사 독생자 예수님을 죽음에서 다시 일으키신 하나님을 찬양합니다. 건축자의 버린 돌을 주축돌로 삼으신 하나님을 찬양합니다. 우리의 죄를 위하여 십자가에서 죽으신 예수님의 죽음을 감사하며 주님께 영광 올립니다. 죽어야 할 우리를 옛 원수의 권세에서 자유케 하셨으니 얼마나 감사한지 이루 말씀드릴 수 없습니다. 승리의 주님께 감사와 영광을 올립니다. 성령님, 이 부활절에 우리에게 예수의 부활, 예수님의 부활의 그 의미를 더욱 크게 알게 하시옵소서. 오직 모든 주권이 주님께 있으니 그 어떤 권세도 원수도 주께 대항하지 못함을 찬양합니다. 주님을 믿는 믿음 안에서 오직 주의 선하심이 끝날까지 우리의 함께임을 믿습니다. 주님, 우리 삶 속에서 두려움, 초조함, 불안함과 우울함, 이 모든 것을 거두어 주시길 간절히 소원합니다. 우리의 시선을 죽음을 이기신 그리스도의 최후 승리라는 그 사실에 집중하게 해 주시옵소서. 모든 이름 위에 떠나신 오직 하나뿐인 이름 예수 그리스도를 잊지 않게 해 주시옵소서. 지위가 높거나 낮거나 모든 사람을 대할 때에 만국의 재판장 되신 다시 사신 오직 한 분이신 예수님 안에서
그들을 존중하는 마음을 품고 살게 해 주시옵소서. 예수님의 은혜와 능력 안에 우리의 상한 심령에 담대함을 허락하여 주시옵소서. 죽음을 이기고 다시 사신 예수님의 능력이 온 땅을 덮는 이때에 우리의 필요함을, 우리의 연약함을 들고 주님께 나아갑니다. 창조주 하나님, 우리 가족, 친구, 특별히 어려움에 처한 우리 이웃을 위해 기도합니다. 병으로 낙담해 있는 자, 외로움이 지쳐 있는 자에게 친히 찾아가셔서 위로하시고 필요한 은혜로 채워주시옵소서. 신실하신 하나님, 우리 교회를 위해 기도합니다. 사랑과 헌신으로 강하게 하시고 이 기쁜 예수 부활의 소식과 의미를 세상에 널리 전하게 해 주시옵소서. 전능하신 하나님, 전쟁과 분쟁이 세상을 위해 기도합니다. 미국과 한국, 세상 모든 나라의 위정자들이 억압과 고통 중에 있는 백성들을 먼저 생각하는 지도자가 되게 인도하여 주시옵소서. 자비의 하나님, 오늘 세례받는 주님께서 사랑하시는 세례자들을 위해 기도합니다. 이들이 옛사람을 십자가에 죽이고 부활의 예수님과 영원토록 함께하게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또한 먼저 말씀과 물로 세례받은 우리도 믿음과 행함 안에서 부활의 새 생명의 기쁨을 다시금 새롭게 하여 주시옵소서. 이제 주님의 말씀을 듣습니다. 김광태 담임 목사님, 엘빈이 전사님, 말씀 전하실 때에 성령님의 능력, 그 권세로 임하셔서 주님 말씀 안에 힘주시고 듣는 우리 모두에게 같은 영으로 역사하사 우리 마음에 감동 주시고 은혜 주시옵소서. 그리하여서 우리가 이 말씀을 품고 세상에 나갈 때에 세상이 우리가 예수님의 참 제자임을 알게 하여 주옵소서. 우리가 또한 아직 예수님을 알지 못하는 많은 사람들에게 주님을 전하는 자가 되게 축복하여 주시옵소서. 죽음에서 부활하시고 우리를 구원하여 주신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도문으로 우리 공동 기도드립니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이 시간 우리가 정성껏 준비한 헌금을 주님께 봉헌합니다.
은혜로우신 하나님, 오늘도 저희들 특별한 예배, 우리 부활절 예배에 부르시니 만만 감사합니다. 예배에 나오며 우리를 향하신 하나님의 영원한 생명의 축복과 하나님 자녀된 영광을 기억합니다. 또한 저희들의 삶 속에 베풀어 주신 놀라운 축복들을 헤아려 봅니다. 이 모든 은혜 감사하여 오늘 나올 때 빈손 나오지 아니하고 주신 물질의 일부를 구별하여 특별히 하나님 앞에 드립니다. 주님 부활하심을 기뻐하며 그 복음 증거하고자 예물을 드리오며 만물의 주인이 아버지이신 것을 고백하며 예물을 드리오며 우리의 삶의 순간순간 주셨던 감사함을 담아 예물을 드리고 하나님 뜻을 이루기 위한 결심과 헌신으로 예물을 드립니다. 하나님, 이 예물을 통하여 영광 받으시고 축복하셔서 사용되는 곳마다 부활의 생명의 복음이 증거되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 귀한 예물을 드린 손길마다 축복하셔서 평생토록 넉넉하여 드리고 나눔 있게 하시고 섬기고 나눔 있는 풍족함이 있도록 축복해 주시기를 원합니다. 오늘 또 예배를 통하여 우리에게 한없는 하늘의 신령한 은혜로 채워주실 줄 믿사옵고 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 사랑으로 이것 거룩한 자녀에게 주님의 기쁨과 주님의 사랑이 충만하게 지기를 우리 옆에 있는 분을 향해서 God bless you, God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로. 우리 한 번 더 부활절이니까 특별한 인사 나누죠. 우리 해피 이스터 우리 옆에 계신 분하고 해피 이스터. 해피스터를 제가 한국말로 번역했습니다. 부활의 기쁨이 충만하길 바랍니다. 부활의 기쁨이 충만하길 바랍니다. 오늘 예배에 방문해 주신 분들이 계셔서 시간 함께 환영합니다. 우리 장종인 집사님께서 함께 오신 우리 장종만 성도님 나오셨습니다. 우리 두 분 결혼을 하시게 될 터인데 우리 박수로 우리 환영하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 우리 장영훈, 노태숙 우리 성도님 나오셨네요. 하워드 장 어디 계시나요? 예, 반가워요. 반갑습니다. 반갑습니다. 이 시간은 우리가 특별한 축복의 시간을 갖습니다. 우리 세례식을 갖도록 하겠습니다. 우리 최한성 목사님 나와서 호명해 주세요. 그리스도 안에서 한 형제 자매된 여러분, 성경의 교회는 하나님의 집이요 그리스도는 교회의 머리요 우리는 그 지체라고 하였습니다. 교회는 말씀을 선포하며 가르치고 성례를 행하며 성도의 교제와 봉사로 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어야 합니다. 우리는 이를 위하여 기도와 시간과 재능과 재물을 바치고 한마음 한뜻이 되어 힘을 모아 교회를 온전하게 해야 합니다. 또 우리는 우리의 말과 행동으로 다른 사람들에게 주님의 복음을 전하여 그들을 주님 앞으로 인도하여야 합니다. 교회는 모든 사람을 필요로 하는 하나님의 은혜의 공동체입니다. 제가 기도하겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하게 되어 우리 구주 예수 그리스도께서 말씀하시기를 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 하셨습니다. 전능하시고 영원하신 하나님, 세례받기를 원하여 오늘 이 자리에 서 있는 성도들을 위하여 기도합니다. 우리 성도님들의 죄를 씻어주시고 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 주님께서 약속하신 대로 이 사람들을 받아주시고
이들이 생명을 다하는 날까지 하나님께 충성을 다할 수 있는 은혜를 베풀어 주시고 주님께서 사랑하시는 아들을 통하여 약속하신 영원한 날에 이룰 수 있도록 항상 인도하여 주옵소서. 특별히 유아 세례를 받는 우리 유아에게 주님 놀라운 축복으로 함께 하시고 또 견신례를 참여하는 우리 6명의 우리 자녀들에게 하나님께서 믿음의 확증을 더하여 주시옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 후보자를 소개합니다. 우리 유아 세례 받는 아두레이 리, 우리 유아 세례 받습니다. 우리 성인 세례 받는 분이 오늘 8분 세례를 받습니다. 우리 이름을 호명하시면 한 발짝 이렇게 앞으로 나오셨다가 다시 들어가시면 되겠습니다. 우리 존칭은 생략하고 제가 부릅니다. 이봉은, 안성기, 김성환, 김활령, 이지은, 유현아, 손유진. 예, 감사합니다. 우리 자녀들 중에 유아 세례를 받고 이제는 자신이 믿음을 고백해서 견신례를 받는 우리 6명의 우리 자녀가 있습니다. 우리 정수빈, 심캐밀리, 김샤론, 김알렌, 나엔젤, 전 린드세이. 오늘 유아 세례와 또 성인 세례, 견신례를 받는 우리 귀한 분들을 여러분 앞에 소개했습니다. 이제 세례 받는 또 견신례를 받는 모든 분들에게 문답을 하겠습니다. 오늘 우리 유아 세례 받으시는 부모님, 또 세례 받으시는 성인 8분, 또 우리 견신례 받는 이분들 오른손을 다 드시고 저와 약속을 하겠습니다. 제가 교회 앞에서 묻습니다. 여러분은 생각과 말과 행동에 있어서 하나님의 뜻에 어긋나는 것을 회개하고 이 세상의 악한 세력을 물리치시겠습니까? 우리 견신례 받는 친구들은 한국말을 확실하게 못 알아들어서 제가 영어로 묻겠습니다. On behalf of the whole church, I ask you, do you renounce the spiritual forces of wickedness, reject the evil power of this world, and repent of your sin? 여러분은 하나님께서 주시는 자유와 능력으로 남을 억압하는 모든 악한 세력과 불의에 대항하겠습니까? 우리 컨퍼메이션 분들에게 묻습니다. Do you accept the freedom of and power God gives you to the resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? 여러분은 예수 그리스도가 여러분의 구주이심을 믿으며 그의 은혜를 의지하여 국적, 인종, 성별, 연령, 계급의 차별 없이 모든 사람을 사랑하신 예수 그리스도를 당신의 주님으로 섬기시겠습니까? 예. Do you confess Jesus Christ as your Savior, put your whole trust in His grace, and promise to serve Him as your Lord in union with the church which Christ has opened to the people of all ages, nations, and race? 당신은 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿습니까? Do you believe in God, in the Father? 여러분은 하나님의 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿으며 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사되어 죽은 자 가운데 내려가셨다가 사흘 만에 다시 살아나시며 하늘에 오르사
하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시는 분임을 믿습니까? Do you believe in Jesus Christ? 여러분은 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것을 믿습니까? Do you believe in Holy Spirit? 여러분은 성경을 정기적으로 읽으며 성경의 가르침에 따라 신앙생활을 하시겠습니까? 예. Do you receive and confess the Christian faith as contained in the scripture of the Old and New Testament? 이제 다 손 내리시고 우리 유아 세례 받으시는 부모님만 손 들고 대답합니다. 여러분은 이 아이가 자라는 동안 그리스도의 몸된 교회 안에서 이 성령의 뜻을 가르치고 성경을 읽고 기도하며 예배에 참여하는 것과 그리스도인의 생활에 대하여 몸소 행하여 가르치시겠습니까? 예. 이제 우리 자리에 앉으신 우리 모든 성도님들은 손을 들으시고 저와 함께 약속합니다. 여러분은 이 유아세를 받는 아이가 그리스도의 신앙 안에서 성장할 수 있도록 기도하며 돌보시겠습니까? 예, 손 내리십시오. 감사합니다. 제가 기도하겠습니다. Let's pray. 영원하신 창조주 하나님, 태초의 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠에 깊이 있을 때에 하나님께서는 어둠을 몰아내시고 빛을 창조하셨습니다. 공의로 심판하신 하나님, 노아 시대의 물로 심판하실 때 노아의 방주를 통해 구원하시고 홍수부지개를 보여주셔서 약속의 증표로 삼으셨습니다. 당신의 구속된 백성들을 하나님께서는 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예로 고통당할 때에도 그들에게 자유를 주시기 위하여 홍해를 갈라 인도하셨고 요단강을 건너 약속의 땅에 이르게 하셨습니다. 하나님께서는 때가 참에 그의 아들 예수를 보내시어 예수님의 태 안에서 자라게 하셨습니다. 그는 세례 요한에게 물로 세례를 받으시고 성령을 충만하게 받으셨습니다. 예수님께서는 제자들을 부르시고 그들로 하여금 그의 세례와 죽음과 부활을 증거하고 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어 하셨습니다. 주님의 영을 부으셔서 이 불을 성별하시고 그 불로 우리의 모든 죄를 씻어주시고 우리의 삶이 의의 옷을 입게 하옵소서. 그리하여 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 부활하여 최후의 승리에 임하게 하옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 제가 세례를 베풉니다. 여러분들은 제가 세례를 베풀 때마다 아멘으로 같이 동참해 주시길 바랍니다. 내가 앤드레 리에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 아멘. 하나님 이 아이를 축복하시고 하나님의 영원한 생명의 축복을 누리게 하여 주시옵소서. 주님 은총 가운데 자라도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 이 봉훈에게 세례를 베푸노라. 아멘. 주님 영생의 축복으로 함께 하시고 권능의 손으로 붙들어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 안성기에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 주님 영생의 은혜로 함께 하시고 성령의 권능으로 덮어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 아멘. 내가 김환량에게 성부와 성자와
성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 하나님 영생의 생명으로 보장하시고 축복하시고 성령의 권능으로 덮어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 김성환에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 하나님 영생의 생명으로 저를 축복하시고 보증하시고 성령의 권능으로 덮어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 손유진에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 하나님 영생의 생명으로 보증하시고 축복하시고 성령의 권능으로 덧입혀 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 이지은에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 하나님 영생의 생명으로 보장하시고 축복하시고 성령의 권능을 덧입혀 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 유현아에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푸노라. 하나님 영생의 생명으로 보증하시고 축복하시고 성령의 권능을 덧입게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 컨퍼메이션이지? 네. 컨퍼메이션 하겠습니다. 하나님 린지에게 세례 받을 때 언약했던 믿음의 확신이 충만케 하시고 성령의 이끌림을 받는 믿음의 사람 되도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 나 엔젤에게 컨퍼메이션을 확증합니다. 성령님 세례 받을 때 고백했던 신앙이 저의 삶의 고백이 되게 하시고 성령님 인도하셔서 그리스도인의 귀한 삶을 살도록 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 알렌에게 견신례를 합니다. 성령님 임하셔서 세례받을 때 고백했던 신앙을 확고히 붙들게 하시고 성령의 이끌림을 받는 생이 되도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 김샤론에게 견신례를 합니다. 성령님 임하셔서 세례받을 때 고백했던 신앙의 고백이 날마다 이루어지게 하시고 성령님의 이끌림을 받는 축복된 인생 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 까멜리아에게 견신례를 합니다. 성령님 임하셔서 세례받을 때 고백했던 신앙 고백을 확고히 붙들게 하시고 성령님 인도하시는 복된 삶을 살아가게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 내가 수빈에게 견신례를 행합니다.
성령님 임하셔서 세례받을 때 신앙 고백을 확증하여 주시고 성령님의 인도하심을 쫓아 승리하는 인생 되도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 예, 이제 우리 성인 세례와 견신례를 받은 분들의 입교식을 하겠습니다. 세례 받으신 분들은 우리 시카고 한인전연합감리교회의 정회원으로 적을 두시게 됩니다. 오늘 우리 세례 받으신 성인 되신 분들, 견신례 받은 분들 모두 손 들고 자고 서약하겠습니다. 여러분은 우리 교회의 장정과 성례를 지키고 기도와 제물과 시간과 재능을 바쳐 그리스도께서 세우신 교회를 위하여 교인된 의무를 힘써 다하겠습니까? 손 내리십시오. 우리 앉아 계신 우리 성도님들, 우리 교인들 손을 들어주시기 바랍니다. 여러분들은 이제 세례와 견신례를 통해서 하나님의 한 식구가 된 이들을 여러분의 가족으로 받아들이고 사랑하고 보살펴 주며 이들의 믿음이 자라도록, 그리고 이들이 바라보는 소망이 확증되도록 사랑 안에서 온전히 자랄 수 있도록 힘 닿는 데까지 도와주시겠습니까? 예, 손 내리십시오. 감사합니다. 우리는 하나님께서 여러분에게 주신 모든 것을 감사드립니다. 그리고 그리스도의 한 사람으로서 여러분들을 환영합니다. 우리는 그리스도의 몸된 연합교회의 회중의 한 일원으로서 신앙생활을 하면서 기도와 제물과 시간과 찬양을 바쳐 교회 선교를 위하여 함께 봉사하면서 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 영광을 돌리는 일에 적극적으로 참여할 것을 새롭게 다짐합니다. 이제 우리 세례 받으신 분들 앞으로 이렇게 나오시고, 유아 세례 받으신 분들 앞으로 나오시고, 모두 이렇게 앞을 바라보시고 서십시오. 우리 시간 세례 받고 또 우리 확증된 우리 교우가 된 분들, 그리고 유아 세례를 받은 우리 가정을 위해서 우리 큰 박수로 우리 환영하고, 우리 꽃다발 갖다 주십시오. 네, 꽃다발 준비하시는 분들은 갖다 주세요. 네, 맞습니다. 예, 선물도 갖다 주시고. 예, 맞습니다. 오늘 세례 받으시고 또 견신례 하시고 유아 세례 받은 가정 인사하고 들어갈 때 큰 박수로 다시 한번 우리 축하하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 들어가십시오. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 우리 세례식이 길어졌습니다만 너무 기쁘고 감격스럽습니다. 교회 소식 몇 가지 함께 나누도록 합니다. 새가족 환영식이 다음 주에 있습니다. 지난주까지 우리 교회에 새로 오신 분이 25분이신데 다음 주 환영식 할 때 꼭 참여해 주시고, 환영 만찬에도 참여해 주시기를 부탁드립니다. 단기 선교 물품 도네이션을 받습니다. 오늘 교회당에 들어오시다 현관에 있는 박스들을 보셨을 텐데, 여러분 가정에 도네이션 할 것이 있으면 물품을 보시고 도네이트 하시면 과테말라 단기 선교 가시는 분들이 아주 요긴하게 쓰실 수 있습니다. 협력해 주십시오.
우리 장학금 수여식이 5월 5일에 있습니다. 장학 사업은 참으로 뜻깊은 사업이지요. 우리 연합감리교회는 특별히 장학 사업을 기중하기 위해서 지금도 한 100여 개의 대학을 지원하는 그런 교단이 됩니다. 더 많은 학교들을 사실 세웠지요. 우리 교회도 이 장학 사업을 귀하게 여깁니다. 5월 5일 날 장학금 우리 나눠 줄 때까지 여러분 함께 동참하시면 우리 자녀들 또 윌링 하이스쿨 또 캐레 신학교에 장학금 기증하겠습니다. 각 선교회의원의 상황 잘 보시고 협력해 주시고요. 우리 새가족들 다시 한번 환영하고요. 지난 한 주간 동안 특별 새벽 기도와 여러 가지 일로 또 오늘 아침 연합 새벽 예배로 지역 연합 새벽 예배로 헌신하신 분들 모두 진심으로 감사드립니다. 여러분들이 아마 느끼셨을 터인데요. 교회가 많이 깨끗해졌습니다. 요즘에 대청소를 하시는 분들이 계셔서 참 감사 또한 드립니다. 이 시간은 우리가 하나님 말씀 듣는 시간입니다. 이 시간 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 24장 1절에서 12절의 말씀입니다. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 이로 인하여 근심할 때에 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 11사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라. 또 그들과 함께 한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라. 사도들은 그들의 말이 허탄 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라. 그 된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. The scripture reading for the English sermon today is from the Gospel of John, chapter 19, verses 28 to 30. The death of Jesus. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. This is the word of the living God.
아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 돌립니다. 감사합니다. 오늘 부활절을 당하여 우리 함께 자녀들과 예배하기 때문에 이 영어 설교를 우리가 듣고 후에 또 한국어로 말씀을 듣겠습니다. 우리 유스 패스토로 수고하는 우리 엘빈 전도사님, 우리 이 엘빈 전도사님 나와서 이제 영어로 우리에게 말씀 주겠습니다. 자, 한번 박수로 맞이합시다. All right. Let me just pray for our time in the word real quick. Father God, we just once again thank you so much for who you are. Father, you are the reason we are able to celebrate, the reason that we come here and we gather and are able to sing no matter what our circumstances, Lord God, no matter what our lives are like before we step into this building, Lord God, as we come here, when we're before your cross, when we're before that empty grave, we have reason to celebrate, Lord God. When we're before that empty grave, all of who we are just has to just fade away and just take a back seat to just the fact of who you are and the victory that you had over death and on that cross, Lord God. And so, Lord, as we gather here today, would you just help us to see that? Would you open up our eyes, open up our hearts so that we can see you, so that we can see that empty tomb, so that we can know your victory and have life in it, Lord God. You are so, so good. We thank you. In your precious name we pray. Amen. Alrighty, 8 minutes. Let's go. All right. So, a couple years ago, I once took a road trip with one of my international friends from Kenya. Right. I went to seminary in Boston, like close to Boston, Massachusetts. And so we were off on break, and I was driving back to Chicago, and I was dropping him off at his friend's place, someplace in Ohio, right? And you know, it was a normal road trip. It was what you would expect from a road trip. The only things that I really remember is as freakishly nerdy as I am, I remember giving him an entire lecture about like why the storytelling in the Lord of the Rings was so amazing. You know, normal stuff, right? And as you do in these road trips, you need to make pit stops, right? We need to make a couple rest stops. We need to go get buy some snacks and use the restroom, right? And so we stopped maybe 2, 3, 4 times on our way down to Ohio, and we'd go to the bathroom and do our business, right? And while we were in the bathroom, I noticed something really weird, right? I noticed something really weird because what my Kenyan friend would do is before he would step into the stall, he would open the door, he would take a step back, and he would just do this weird thing where it's just like he would open the door and he would just, and then he would step back into the stall, do his business, and we would, get back into the car as if nothing happened, right? And like the first 1 or 2 times I couldn't say anything because this is an ironclad rule for guys. I don't know how it works for girls, but the ironclad rules for guys is that when you're in a bathroom together, you just don't talk about it. You know, like guys, can I get like some affirmation? You just don't talk about it. You don't look over. You just make no eye contact whatsoever, no communication whatsoever. You know what I mean? Like in the guys' bathrooms, these types of conversations do not happen. So the first couple times, I noticed him doing this really weird thing, and I had I just kept it in. But then by the 3rd and 4th time, I just couldn't do it. And so I broke the ironclad rule. And I asked him, what the freak are you doing? What is this little dance that you are doing in front of the toilet every single time we stop at a rest stop, right? And he thought it was weird that I was asking him a question. And then he kind of put it together, and then he explained to me that in Africa, a long time ago, when he was a kid, when he went to a public toilet, he had sat down on this Western-style toilet there, and right as he sat down, he heard a splash in the water, and he stood up immediately to look down, just in time
to like get out of the way of a pit viper about to bite him in the butt. Right? And then after that, and then he told me how he like ran off without like pulling his pants back up. His pants were around his ankles and he ran out of the bathroom, and he was so traumatized by this event that after that point, every time he sits down on a Western style toilet, like the ones we're accustomed to, he cannot sit down without doing a check first. Like he has to make sure and look under the rims to make sure that there's there's nothing in there, right? Do you know anyone like that? Anyone that has like a strange like behavioral tick? Some like neurotic behavior that that is induced by some past experience or memory? Our memories and our experiences have this certain way of shaping our current reality, don't they? And it doesn't even have to be something like drastic or neurotic. It doesn't have to be like the dance every time you're in front of the thing, in front of the toilet. Like, does anybody know what this is? Like, does anyone else like walk out of the house and do this? No, nobody. You guys, you know what I'm talking about, right? Here's the thing. This triple check, keys, wallet, phone. Like the things you have to make sure before I guarantee you did not do the triple check until you got locked out of your house. At least once. Or you heard about somebody that was locked out of your house, right? It's not necessarily something neurotic. Here's the things that we remember, the things that we experience, whether we like it or not, influence the way that we feel, influence the way that we perceive, and influence the way that we act today. So, let me ask you this. What image of God currently shapes your reality? What image of God currently shapes your reality? Like when you think back to God, when you think back on God, reflect on God, what is the first image? What is the first experience or memory that pops into your head? Maybe your picture of God is the God at Sinai, right? This mighty and righteous God of the law, whose rules you're supposed to follow with discipline and obedience. Or maybe your picture of God right now is a God that's far from you, like the picture of God in the wilderness, a God that feels far away, and the circumstances in your life are difficult right now. You haven't heard his voice in a while. Like the Israelites in the wilderness or in exile, you just don't know where he is. Maybe your picture of God is Christ as he's kneeling down and washing the feet of his disciples, this intimate, loving God that is with you, God Emmanuel, right? Or maybe your predominant picture of God is a picture of him on the cross, right? And as you see him nailed on that cross, as you remember him bearing that cross and the scars that he's bearing, you feel the weight of your sin. You feel the weight of guilt and shame as you see the consequences borne by an innocent man. What is the picture of God that you imagine when you think back, when you think on God? What is the picture that shapes your reality? Here's the thing. All of those pictures are incomplete if they are not taken in light of the reality that we are celebrating today. All of those pictures are incomplete if they are not taken in light of the reality that we have come to celebrate today. The image that Jesus wanted to leave us as he was on that cross, right? As we read, I know that it's a Good Friday passage, right? It's not exactly an Easter, it's not a Resurrection Sunday passage, but the picture that we see in the text for today is that God, Jesus, as he was on that cross, he said, "Now it is finished."
Now the scripture is accomplished. It is finished. There is an empty grave. Everything that Jesus said was true. All of the hope that he was trying to convey to us was true. It is accomplished. Hine, behold, I make all things new. That is the final stroke, the finishing touch on, and then it should be the defining feature of every one of our pictures of God today. That we live in victory, that we have a reason to celebrate. So let's let that image be the thing that owns us today, that captivates us today, that enthralls us today. Our Christ, our King, is victorious. He is no longer in the grave. We have won. And so let's celebrate, let's sing as one church, as one redeemed church in victory. Let's pray. Father God, again, we just thank you so much. We thank you so much because the weight of this victory, the completeness of this victory, Lord God, overcomes all things, Lord. The reason we are gathered here today, Lord God, the reason we can gather no matter what our circumstances, no matter what our past, no matter what our hardships, no matter what our native tongue, Lord God, the reason why we can come here and gather here and sing together in one voice is because of the magnitude of your victory. Because before that empty grave, nothing else matters. Before that empty grave, no matter what hardships we feel, no matter what brokenness we feel, no matter what is happening outside of these doors, we can celebrate, we can hope, we can love in you because of that empty grave. Holy Spirit, would you just, again, breathe life, breathe new life into us, a life of celebration and joy that can see you for who you are, that can see this event for what it is, Lord God. And would you put a new song in our hearts? Help us to sing a little bit clearer to you today, Lord. We thank you, and in your precious name we pray. Amen. 우리 인생의 여정은 끊임없는 싸움의 과정입니다. 개인적으로나 인류적으로나 우리는 궁핍, 자연 또는 질병, 심지어 인간들끼리 싸우는 전쟁 등 수많은 적들과 끊임없는 싸움을 하는 여정이라 볼 수 있습니다. 그런데 우리 그리스도인들에게는 특별한 싸움이 있습니다. 영적인 싸움이죠. 죄와의 싸움입니다. 그리고 더 나아가서 죄로 우리를 미혹하고 멸망시키려는 사탄과의 싸움입니다. 그런데 이런 모든 싸움의 마지막 싸움, 마지막 원수가 무엇이냐? 사도 바울은 고린도전서 15장 56절에서 말합니다. 죽음은 맨 마지막 멸망받을 원수이다. 이 죽음이 우리 인간의 가장 큰 원수요, 적이요, 죽음의 문제를 해결하지 않는 한 인간의 문제는 해결이 안 된 것이라고 하는 그런 뜻입니다. 여러분, 이 죽음에 대한 답을 가지고 계십니까? 죽음이 무엇입니까? 죽음 후에는 어떻게 되는 것입니까? 수많은 사람들이 죽음에 대해서 생각해 왔습니다. 죽음에 대해서 가장 멋지게 생각하고 죽음을 의연하게 맞이했던 한 사람을 들으라면 소크라테스를 들을 수가 있지요. 아테네 정부가 소크라테스에게 아테네 청년들을 미혹하고 선동했다고 타락시켰다고 제목을 붙여서 그를 투옥시켰을 때 제자들이 와서 피할 길을 주었지만 그러나 그는 죽음을 당당하게 맞이합니다. 후대의 사람들은 소크라테스가 죽음을 예술로 만드는 영웅적인
죽음을 맞이했다 이렇게 추앙하기까지 합니다. 정말 소크라테스가 보여준 죽음에 대한 행위, 그것이 죽음에 대한 해답이 될 수 있나요? 우리가 무엇인가를 경험하기 전에 그거에 대해서 말하는 사람과 그것을 실제로 통과하고 경험하고 다 겪은 사람이 말하는 것과 여러분들은 누구의 이야기를 들으십니까? 그 일을 경험하기 전에 많은 이론을 말할 수 있지만 딱 경험하고 그것을 통과하고 난 후에 말하는 것, 그것을 우리는 더 믿는 거지요. 그러기에 우리는 소크라테스의 죽음을 이해하고 죽음을 맞이했던 그것에서가 아니라 정말 죽음을 겪고 죽음을 통과하고 죽음을 이기고 승리한 자로부터 비로소 우리는 죽음의 실체가 무엇인지를 우리는 가르침을 받을 수가 있다는 것입니다. 소크라테스가 아무리 죽음을 나름대로 이해하고 죽음을 멋있게 맞이했지만 죽은 다음에 끝났어요. 다시 돌아와서 내가 실제로 죽어봤더니 죽음이 이런 것이다 말하지 못합니다. 그러므로 죽음에 대한 문제는 오직 한 분만이 해답을 가지고 계십니다. 죽음을 이기고 부활하신 예수 그리스도. 그분만이 죽음의 실체가 무엇인지, 어떻게 죽음 후에 무슨 일이 일어나는지 그분만이 해답을 주시는 것이지요. 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 예수님의 죽음에 대한 이야기입니다. 24장을 다 읽어보면 결국 예수님은 죽음 가운데 잡혀있지 않고 죽음을 이기시고 부활하셨다고 하는 확증을 주십니다. 빈 무덤이, 그리고 놓여있던 세마포와, 그리고 찬란한 옷을 입었던 두 사람의 증언, 그리고 예수님이 미리 얘기했던 이야기들, 더더욱 실제로 살아나신 부활하신 주님을 만난 두 제자, 그리고 11제자. 사실 11제자도 예수님이 나타나셨는데도 못 믿었어요. 허탄한 이야기로 들었어요. 그런데 예수님이 생선을 달라 하시고 잡수시는 것을 보고 예수님이 진짜 살아나셨구나, 귀신이 아니구나, 진짜 예수님은 살아나셨구나 하는 것을 그들은 알게 되고 깨닫게 되고 믿을 수밖에 없게 되었습니다. 예수님의 살아나심은 확증된 사실이 된 거예요. 그러면 여기 질문이 있습니다. 예수님이 그럼 죽음을 이기고 살아나셨는데 대단하신 분입니다. 그분은 하나님의 아들입니다. 그것으로 끝이십니까? 예수님이 죽음을 이기고 부활했다고 하는 것은 그러면 나에게도 무슨 영향과 관련이 있는 것입니까? 그것이 중요한 것이지요. 바로 예수님이 죽음을 이기시고 부활하셨기 때문에 오늘 나에게는 죽음이 어떠한 것이 되었는지를 가장 정확하게 이해한 사람이 사도 바울입니다. 사도 바울이 예수님의 부활로 인하여 자기에게 이루어진 놀라운 역사를, 즉 죽음에 대한 실체를, 진리를 깨닫게 된 것은 언제쯤일까요? 물론 그가 예수님을 만난 후에 깨닫게 됐죠. 그러나 우리가 모든 것은 경험을 통해서 깊이 생각할 때 그 깊이를 더 알아가듯이 사도 바울은 그가 로마의 감옥에 갇혀서 이제 여러 상황으로 볼 때 곧 자기가 사형당할 것이라고 하는 그 상황에서 사형수인 바울이 무슨 생각을 했겠어요? 매일같이 그는 죽음에 대한 생각을 했을 거예요. 이제 곧 자기가 맞이해야 될 죽음, 도대체 내가 이렇게 죽는 것이 무엇인가? 나는 이렇게 죽으면 소멸되어 없어지는 것인가? 아니면 내 영혼만 다시 살아나서 영혼 불멸의 삶을 사는 것인가? 내가 이렇게 죽고 나면 나는 영혼만 천국으로 하고 이 육신은 땅에 썩어져 없어지고 마는 것인가? 등등 많은 생각이 바울에게 들었을 거예요. 그런데 바울은 부활하신 예수 그리스도, 부활하셔서 만유의 주가 되시고 만물을 발 아래 두신 예수 그리스도, 그분을 통해서 그는 자기의 죽음이 무엇이 될 것이라는 것, 그리고 그 후에 어떻게 될 것이라는 것을 그는 발견하고 깨닫게 된 것입니다. 사도 바울의 옥중서신을 읽어본, 즉 사형수로서 언도를 받고 이제 죽음을 앞에 놓고 죽음을 생각하던 것을 기록한 옥중서신을 보면 외적으로는 여러 가지 이야기를 다루지만 처음부터 끝까지 그런 죽음에 대한 자기의 생각, 거기에 대한 해답을 그 배경에 깔고 말씀을 해주세요. 그래서 빌립보서 하나만 보더라도 벌써 1장 21절에서 그런 이 문제를 거론하고 있는 것을 보게 됩니다.
죽는 것도 유익하다. 죽음에 대한 얘기를 하는 거예요. 그리고 내가 사는 것이 그리스도니 사는 얘기도 합니다. 삶과 죽음의 얘기를 그는 초반부터 해나갑니다. 누구보다도 사형수로서 그는 죽음을 생각하고 또 생각했어요. 죽음이 도대체 무엇인가? 죽음으로써 난 다 소멸되고 없어지는 것인가? 죽는다는 것이 소크라테스가 생각했던 것처럼 그저 육신에서 영혼이 빠져나가 영혼 불멸로 존재한다는 것인가? 아닙니다. 죽음은 부활하신 예수님이 보여주신 그 안에 답이 있는 거예요. 바울은 그것을 깨달았습니다. 바로 예수님의 죽음을 향한 승리는, 그래서 이제는 예수님이 부활의 생명을 가지고 있다는 것은, 그리고 내가 주님을 영접하여 주님이 내 안에 산다는 것은 그 부활의 주님께서 부활의 생명을 내게 주신 것이다. 예수님이 죽었다가 육체로 부활하신 것처럼 나도 예수님의 부활의 생명의 씨앗을 가지고 있기 때문에 내가 죽을지라도 다시 예수님처럼 부활할 것을 사도 바울은 믿은 것입니다. 부활하신 주님의 그 권능 아래에 잡혀있는 자기 자신을 본 거예요. 자기의 실체. 그래서 이제는 더 이상 죽음이 인생의 끝이 아닙니다. 죽음은 다 소멸해서 없어지는 것도 아니고, 죽은 다음에 육신은 썩어 없어지고 영혼만 영원히 존재한다는 영혼 불멸설도 아닙니다. 예수님의 부활의 생명이, 하나님이 태초에 천지를 창조하실 때 아담과 하와에게 생명을 주셨듯이 예수님의 부활의 생명이 우리에게 주어져서 그 부활의 생명의 씨앗이 있기에 우리가 죽더라도 우리는 다시 부활의 몸으로 일어난다고 하는 사실을 그는 믿었던 것이죠. 그것을 예수님의 부활 속에서 보증을 받았습니다. 그래서 바울은 이제 더 이상 죽음이라고 하는 그의 삶을 잡아놓지 못했습니다. 죽음에 대한 공포나 죽음에 대한 무의미나 허무감이나 무엇인지도 모르고 막연하게 죽음에 대한 두려움을 갖고 있던 것에서 해방이 되어 이제 그의 삶은 죽음으로서는, 죽음에 대한 것은 모두 풀어버리고 하나님께서 부르신 부름의 상을 향하여만 그는 달려가겠다고 말합니다. 이제 바울의 삶을 지배하는 것은 더 이상 죽음의 위험이나 그림자가 그를 엄습하지 못하고 그가 무엇을 하든지 이제는 하나님께서 부르신 그 부르심의 상을 향하여 달려가는, 그 부르심의 향을 향하여 오늘도 자기의 삶을 갖고 가고 창조해가는 그 축복된 삶을 살게 된 것입니다. 이 죽음에 대해서 깊이 생각한 신학자 중에 하나가 보네퍼라고 하는 신학자입니다. 그도 왜 이렇게 깊이 죽음을 생각하게 된가 하면 자기가 사형수가 됐어요. 24살에 신학 박사가 돼서 당시 최고의 신학자로서 수학을 받고 베를린 대학의 교수였습니다만 나치에 저항하다가 잡혀서 이제 죽게 됩니다. 1945년 3월 27일에 그 친구에게 쓴 편지를 보면 그는 거기에서 바울이 깨달았던 그 부활 생명의 실체, 그리고 그것 때문에 그는 더 이상 죽음을 무서워하지 않습니다. 부활하신 주님이 함께 하시기에 지금 자기가 해야 할 일이 무엇인지, 하나님께서 부르신 부름의 상이 무엇인지, 그 아름다운 삶, 그 존귀한 삶을 향하여 두려움 없이 나갈 수 있었던 것입니다. 부활의 축복을 누리며 살아가는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리가 죽음에 대한 답을 얻기까지 우리 인생은 방황할 수밖에 없고 죽음이 가져오는 두려움, 공포, 허무함 속에 허덕일 수밖에 없어요. 어디에서 여러분들은 죽음에 대한 답을 지금까지 찾으셨습니까? 도덕에서, 사상에서, 윤리에서, 철학에서 찾으셨습니까? 답이 없습니다. 왜냐하면 거기는 죽음을 이긴 사람들의 얘기가 아니고 무슨 말을 했든지 아무리 의연하게 죽음을 맞이했을지라도 그들은 죽음으로써 끝나고 더 이상 죽음에 대해서 말할 수 있는 기회가 안 주어졌어요. 오직 예수님만이 죽음을 이기시고 다시 살아나셔서 우리에게 죽음의 진리가 무엇인지를 말씀해 주십니다. 참 생명을 가지신 예수 그리스도. 사랑하는 여러분, 오늘 또 부활절을 맞이하여 여러분들에게 이 죽음에 대한 예수 그리스도 안에서 부활의 생명을 가진 자로서의 그 승리를 여러분들이 확신하시고 그 믿음 안에 오늘 또 두려움 없이 살아가시는 여러분 제가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이제 우리는 더 이상 죽음에 매이지 않고 이제 부활하신 주님의 능력에 잡혀서 주님께서 주실 상급, 주님께서 부르신 부름의 사명을 바라보며
오늘도 그 아름답고 존귀한 인생을 유감없이 갖고 가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 부활절에 저희들을 부르셔서 주님의 부활로 인하여 우리의 존재가 죽음으로부터 해방되고 바뀌었음을 선언하여 주시니 감사합니다. 주님 부활하신 권세와 능력을 우리들의 현실의 삶에서 누리고 살아가는 축복이 있게 하여 주시옵소서. 주님 부활하신 승리의 소식을 우리 자신의 기쁜 소식으로 삼아 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 부활하신 주님을 찬양하는 우리 164장 찬송 부르겠습니다. 예수 부활했으니 할렐루야. 만민 찬송하여라. 할렐루야. 천사들이 즐거워. 할렐루야. 기쁨 찬송 부르네. 할렐루야. 대속하신 주 예수. 할렐루야. 선한 싸움 이겼네. 할렐루야. 사망 권세 이기고. 할렐루야. 하늘 문을 여셨네. 할렐루야. 마귀 권세 이긴 주. 할렐루야. 왕의 왕이 되셨네. 할렐루야. 높은 이름 세상에. 할렐루야. 널리 전포하여라. 할렐루야. 길과 진리 되신 주. 할렐루야. 우리 부활하셨네. 할렐루야. 부활 생명 되시니. 할렐루야. 우리 부활하겠네. 할렐루야. 아멘. 지금은 사망의 권세를 이기시고 부활하셔서 우리의 부활에 보증되시고 영원한 소망이 되신 우리 주님 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리에게 생명을 주시되 부활의 생명으로 우리를 재창조하시고 영원한 보장을 해주신 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 우리 안에 내주하셔서 끊임없이 부활의 능력과 권세 아래 살 수 있도록 부활의 진리 가운데로 이끄시고 인도하시는 성령님의 교통하심이 오늘 부활절을 맞이하여 주님 앞에 나와 예배하고 돌아가는 온 성령들을 위해 특별히 세례를 받고 유아 세례를 받은 귀한 생명들 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.